KPS ಜೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಜಮಲುಲ್ಲೈಲಿ ತಂಗಳ್ರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಯರಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ MKM ಶಾಫಿ ಸಾಯರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ದಿನದ ಆಶಯ ಭಾಷಣವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಕಾಂತಪುರಂ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣವನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಜಿಗಳಾಗಿ ಕಾಜೂರಿನ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 85ರಷ್ಟು ಜಮಾಅತ್ಗಳ ಕಾಜಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಜೂರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಕಾಂತಪುರಂ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಜೂರಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಉರುಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಗಾನವನ್ನ ಮುತಾಯಲ್ಲಿಮ್ಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ RDCಯ ದಫ್ ಸಮಿತಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ದಫ್ನ ಮೂಲಕ ದರ್ಗಾ ವಠಾರದಿಂದ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರು ಗೌರವಾದರಗಳಿಂದ ಕರೆತರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಾಥಾವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ SSF, SYS, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್, SMA ಮತ್ತು SJU ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಾಹನ ಜಾಥಾದ ಮೂಲಕ ಕಾಜೂರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದರಗಳಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸುವ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಶೈಖುನಾ ಕಾಜೂರು ತಂಗಳ್ರವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾವಿಯನ್ನ ತೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೈಖುನಾ ಕಾಂತಪುರಂ ಉಸ್ತಾದ್. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಂಬಸಿಯ ಮೂಲಕ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವಂತಹ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ನಾಯಕ ಶೈಖುನಾ AP ಉಸ್ತಾದ್. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಪಂಡಿತ ಶಿರೋಮಣಿ ಶೈಖುನಾ AP ಉಸ್ತಾದ್. 4 ಜನ ಸೇರುವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, 4,000 ಜನ ಸೇರುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರುವ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿರಲಿ, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಹೆಸರು ಅದು ಶೈಖುನಾ ಕಾಂತಪುರಂ ಉಸ್ತಾದ್. ಇಂತಹ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಶೈಖುನಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಜೂರಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ತವರು ಹೆಸರಿಗೆ ಹಾಜರ ಊರೇ ನಮ್ಮಯ ಕಾಜೂರು. ಹಸುರಿನ ಚಾದರ ಹಾಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತವರು ಹೆಸರಿಗೆ ಹಾಜರ ಊರೇ ನಮ್ಮಯ ಕಾಜೂರು. ತಾನದಿ ಮಿನುಗುವ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಆಳುವ ದೊರೆಯೇ, ಆನಿನ ಚಂದಿರನಿಗೂ ನಗುವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವೇ. ಜ್ಞಾನದಿ ಮಿನುಗುವ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಆಳುವ ದೊರೆಯೇ, ಆನಿನ ಚಂದಿರನಿಗೂ ನಗುವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವೇ. ಸುನ್ನಿ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸುನ್ನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶೈಖುನಾ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕಾಜೂರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ. ಸುನ್ನಿ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸುನ್ನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶೈಖುನಾ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕಾಜೂರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ. صلاة ترويك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأنا
من القرآن العظيم إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، خصوصا إلى حضرات الأولياء المذكورين في هذه القرية كاجو، اللهم، وإلى حضرات جميع المؤمنين المذكورين في هذه القرية، اللهم زد لهم شرفا على شرفهم، وفضلا على فضلهم، وكرامة على كراماتهم، اللهم أعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وبركاتهم ومددهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم وخيب رجاهم، ولا تمكنهم فينا ولا تسلطه علينا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، طيب ثراهم، واجعل الجنة مأوانا ومأواهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. അനുകൂലമായി കാജൂർ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആദരിക്കുന്നു. നേതാക്കളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. صاحب البراق ورفرف الأعلى رسول الله صلوات تحيات عليه السلام. شهد الجمال وغب حيث مستر بدر لما ذات الدنيا دين الهدى والسلام. صاحب البراق ورفرف الأعلى رسول الله صلوات تحيات عليه السلام. قد ولمال قدم بطول العمل قياما ديننا لله. قد غفر ذنوب للحبيب السلام. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي سندي ووصي ويا مددي، كلي ظهيرا على الأعداء بالمدد. مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي، خليفة الله في نوحي الدين.
ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു. അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വരെ പല ഡോക്ടർമാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള 10,000-കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങളായ പുരുഷന്മാരുടെയും മുഅ്മിനാത്തുകളായ സ്ത്രീകളുടെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ദുആ കൊണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് രോഗം മാറ്റിത്തന്നു. ഞാനിപ്പോഴും ദർസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. 1100 വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ക്ലാസ് മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയിലെ അവസാന കൊല്ലത്തെ മുത്തവൽ ക്ലാസ്. അതിൽ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഓതാൻ 1100 ആൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും. അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സുബഹി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഞാൻ ദർസ് നടത്താറുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് കഴിവ് തന്നു. കൂടാതെ മർക്കസിൽ നിന്നും മറ്റ് കോളേജുകളിൽ നിന്നും പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബിരുദാനന്തര കോഴ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ്സും എടുക്കും. അങ്ങനെ ഉച്ച വരെ ഏകദേശം എനിക്ക് ക്ലാസ്സുകളാണ്. പിന്നീട് വരുന്ന ആളുകളുമായി സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ കാജൂരിൽ വന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടല്ലോ. എന്തോ ചെറിയ ഒരു തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഉറൂസ് തന്നെ നിന്നുപോയിരുന്നു. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാൾ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു മഹാനവറുകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചു. അന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തുകൊണ്ട് ഉറൂസ് തുടങ്ങിയ കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതുവരെ എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നും ഒരു ഉദ്ഘാടനം എന്ന നിലക്ക് മാത്രം ഏതാനും വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പോകണം. രാത്രിയുള്ള ട്രെയിനിന് പോയാൽ മാത്രമേ രാവിലെ ക്ലാസ് എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനിയും കൂടുതൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയും ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഈ കാജൂർ ഒരു കാടൻ പ്രദേശം ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാടൻ പ്രദേശം. ഇവിടെ ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്? ടിപ്പു സുൽത്താനായാലും ഏത് സുൽത്താനായാലും ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടോ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെയും ചേർത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും വന്നിട്ടില്ല. ടിപ്പു സുൽത്താൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു
അമുസ്ലിമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നീ മുസ്ലിമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞതായി തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭരിച്ച 700 കൊല്ലം ഔറംഗസീബ് രാജാവിനെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ചപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പോലും നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. മുസ്ലിം അല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് അവകാശം നിഷേധിച്ചിട്ടും ഇല്ല. അതേസമയത്ത് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് കറാമത്ത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ കാജൂര് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ കാലത്ത് കാട് പ്രദേശം, ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ മഹാന്മാർ കൂടി അവരുടെ കറാമത്തുകൾ കണ്ട് പരിസര പ്രദേശത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു. അല്ലാതെ ഒരു യുദ്ധവും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരാളെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ചിട്ടുമില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു, അലാ തുഖാത്തിലൂന ഖൗമൻ നകസൂ അയ്മാനഹും വഹമ്മൂ ബിഇഖ്റാജി റസൂലി വഹും ബദഊകും അവ്വല മറ. കണ്ടോ, വഹും ബദഊകും അവ്വല മറ. ആദ്യമായി യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ല, മറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ എതിർത്ത എതിരാളികൾ അവരാണ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ആ യുദ്ധത്തിന് ഒരു ഡിഫൻസ് എന്ന നിലക്ക്, ഒരു തടവ് എന്ന നിലക്ക് മാത്രമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു? അത് കറാമത്തുകൾ കണ്ട് തന്നെ. ഇബ്നു അബ്ബാസ് ഖാജ മഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി അൽ അജ്മീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബുൽ അഖ്താബ് ശൈഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിർറുൽ അസ്റാർ എന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നു, ഇജ്തമഅതു അന വമുഈനുദ്ദീൻ ഫീ ജബൽ മിനൽ ജിബാൽ. റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്, ഖാജ മഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി, ആ മഈനുദ്ദീൻ എന്ന ആൾ ഞാനും ഒരു മലയിൽ പോയി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഖാജ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മൊഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് പറയാണ്, എൻ്റെ കൂടെ ബഗ്ദാദിലേക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ബഗ്ദാദിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ഖാജ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ആ സമയത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ലാ ലാ, അതൊരിക്കലും പാടില്ല. നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് അജ്മീറിലേക്ക്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഖാജ പറഞ്ഞു, അത് ശരി തന്നെയാണ്, ഞാൻ ബഗ്ദാദിൻ്റെ ഷറഫ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അജ്മീറിൽ വന്ന് അവിടെ താമസമാക്കി. ആ താമസമാക്കിയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ കറാമത്തുകൾ കണ്ട് കുറച്ചാളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു. ഒരു ദിവസം ഖാജ തങ്ങളും അവരുടെ ഒരു 10-40 മുരീദന്മാരും അജ്മീറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. കുറച്ച് ദൂരം ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല ഒരു തോട്ടം കണ്ടു. ആ തോട്ടത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തോട്ടത്തിലേക്ക്
ഖാജ അങ്ങ് കടന്നു. കൂടെയുള്ള 10-40 ആളുകൾ കടന്നു. ഖാജ പറഞ്ഞു, വെയിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മുരീദുമാരും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ചെടി വൃക്ഷം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വെയിലത്തോട്ട് കാക്കുക. ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ വാച്ച്മാൻ പുറത്ത് പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അണിയത്തിയോടെ പറഞ്ഞു, അല്ല കൂട്ടരെ, നിങ്ങൾ എവിടെ വന്നത്? ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് തെറ്റിയപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളിവിടെ കയറിക്കൂടിയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യജമാനൻ എന്നെ കൊന്നുകളയും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒഴിവാക്കും, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് മാറിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ആ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് പോയി പറയുക. ഖാജയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖാജ പറഞ്ഞു, നീ ഭയപ്പെടണ്ട, സാരല്ല, നീ അവിടെ ഇരുന്നോ, കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഇവർ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ മുതലാളി, ഈ പാർക്കിൻ്റെ മുതലാളി അതാ വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രജകളെയും കൊണ്ടുവരുന്നു. വന്ന ഉടനെ തന്നെ, ആര് എൻ്റെ പാർക്കിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊല്ലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ആ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് പോയി പറയും, ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അവരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതിനെ ഒരു വാളെടുത്ത് ഊരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഖാജ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ വരുന്നു. വന്നിട്ട്, ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കയറി വരാൻ സമ്മതിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തിങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് താഴെ വീണുപോയി. കൈ വിറത്തി വാള് താഴെ വീണുപോയി. താഴെ വീണുപോയി അല്ലാതെ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഖാജയോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമാണ്. ഖാജ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ പോവാണ്. ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നു, ഷഹാദത്ത് ചെല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് ഖാജയോട് വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ തോട്ടവും പാർക്കും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൗജന്യമായി തരാം, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകരുത്. സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ ഖാജ തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കുകയും ആ പേടി വിറച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അവിടുത്തെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ മുസ്ലിമായിട്ട് ഉണ്ട്. അവർ എല്ലാവരും അജ്മീറിലെ ആനാസാഗർ എന്ന് പറയുന്ന കുളത്തിൽ നിന്നാണ് കുളിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തത്. വലിയ കുളം, എത്രയോ നീളവും വീതിയുമുള്ള ആഴവുമുള്ള കുളം. കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല, കുറേ ചെറിയ ചെറിയ മലകൾ, കുന്നുകൾ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കെട്ടുകെട്ടി മുട്ടിച്ചു കഴിയുകയും അവിടെ മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളം മുഴുവനും സ്റ്റോക്കാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ അവിടുന്ന് ഉറകു പൊട്ടിയ വെള്ളവും എല്ലാം അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയതാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കിയ കുളം അല്ല. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം ചുറ്റളവുള്ള ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ അന്ന് ഭരിച്ച രാജാവ് പൃഥ്വിരാജൻ എന്ന് പറയും. അവനൊരിക്കൽ ഓർഡറിട്ട്, ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും നാളെ മുതൽ എൻ്റെ കുളത്തുനിന്ന് കുളിക്കാൻ പാടില്ല, അവർക്ക് വേറെ എവിടെ പോയിക്കൊള്ളും ഓർഡറിട്ട്. ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം സമുദായം യുദ്ധത്തിന് പോവുകയല്ല. ഖാജയോട് ചോദിച്ചു, രാജാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഖാജ പറഞ്ഞ രാജാവല്ലേ, അയാൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോൾ സ്വീകരിക്കണം,
നമുക്ക് നാളെ മുതൽ അവിടെ പോയി കുളിക്കണ്ട. എന്നാൽ ഒരു പാത്രം വെള്ളം ഇന്ന് മുക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അനുവദിച്ചാൽ അത് മുക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെ പൃഥ്വിരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, നാളെ മുതൽ ഒരു മുസ്ലിമും ഇവിടെ അടുക്കൂല, എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു കൂസ് വെള്ളം ഞങ്ങൾ മുക്കിയെടുക്കട്ടെ. ഓ സമ്മതം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്ത് അത് കൊണ്ടുപോയി ഹാജാത്തക്കട്ടെ അധീനത്തിൽ വെച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ആ ആനാസാഗർ എന്ന കുളത്തിൽ ഇല്ല. എല്ലാം ഉണങ്ങി വരണ്ട് വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസം 1000 കൊല്ലത്തോളം ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സഭ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയില്ലേ സ്വയം. അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഅ്ജിസത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇർഹാസ് എന്ന പേര് പറയും. ഇത് ഹാജയുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഈ കുളത്തിൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി. എല്ലാവരും അമ്പരന്ന് വിറച്ചുപോയി. അവസാനം ഹാജയെ സമീപിച്ച് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരണം, ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട്. ഹാജ പറഞ്ഞ വെള്ളം തരാം. ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം നിങ്ങളറിയോ? ഇസ്ലാമിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഒരാൾ സ്വന്തം പണം ചെലവ് ചെയ്ത് ഒരു കിണർ കുഴിച്ചാലും ഒരു കുളം കുഴിച്ചാലും അത് കുഴിച്ച് വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒരാളെയും തടയാൻ പാടില്ല, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ ആരെയും തടയൂലെന്നോ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു. ഈ കൂത്തിലെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കുളത്തിൽ ഒഴിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കുളം നിറഞ്ഞുപോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ അത്ഭുതം കണ്ട് 1,00,000-ഓളം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് ഈ പൃഥ്വിരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ സ്വാമിയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളുടെ അനുവാദപ്രകാരം അവിടുത്തെ കൽപ്പനപ്രകാരം എത്തിയവരാണ് ഇവിടെ കാജൂരിലുള്ള ഈ മഹാന്മാരായ ആളുകളെല്ലാവരും. അതാണ് ഞാൻ ഖാജൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത്. ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ മഹത്തുക്കൾ മുഴുവനും ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി അൽ-അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു മഹാനവറുകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവിടുത്തെ കൽപ്പനപ്രകാരം ലോകത്ത് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ പറഞ്ഞേക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അവർ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു? അവർ കറാമത്ത് തന്നെ വേറെന്നില്ല. ഒരു രോഗി വന്നു, അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗമല്ല, വെള്ളപ്പാട്ടുകാരനാണ്, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തടക്കിയാൽ അപ്പോൾ രോഗം മാറി. വയറുവേദനക്കാരനാണ്, നിനക്ക് വയറുവേദന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ വയറുവേദന മാറി. അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ശിഫ കിട്ടുകയും ഗുണം കിട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളാളത്ത് സയ്യിദ് മദനി ശരീഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുകളും അങ്ങനെ തന്നെ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. ഉള്ളാളത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുക സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ. അവരെല്ലാവരും അതേ പ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ അജ്മീർ നാഗൂരിലെ ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ, ഏർവാടിയിലെ ഇബ്രാഹിം ബാത്തിസാദ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഔലിയാക്കളും ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും ചെന്ന് കൂടിയാലും അവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ അവരെ പിന്നാലെ വരുന്നു. ആ ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ജനങ്ങളെ ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് ചിലർക്ക് മുസ്ലിം സമുദായം തീവ്രവാദികളാണ്, ഭീകരന്മാരാണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. അത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 700 കൊല്ലം ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെയും നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമാക്കിയിട്ടില്ല.
അതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം സന്ദേശം. എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇസ്ലാം വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ, നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ മരിച്ചു പോകരുതേ എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു കുട്ടിയും ഇസ്ലാമാക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്ത് രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ, മരണാനന്തരം രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിക്കോ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നല്ലാതെ ഒരാളെയും നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഫബിമാ റഹ്മത്തിൻ മിനല്ലാഹി ലിൻത ലഹും വലൗ കുൻത ഫല്ലൻ ഗലീദൽ ഖൽബി ലൻഫല്ലു മിൻ ഹൗലിക. ഓ ഹബീബായ നബിയേ, അങ്ങയുടെ വിനയം, സൽസ്വഭാവം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആള് കടന്നു വന്നത്. വലൗ കുന്ത ഫല്ലൻ ഗലീദൽ ഖൽബി, നേരെ വച്ച് തങ്ങൾ ഒരു ഭീകരനോ തീവ്രവാദിയോ പരിപരുത്ത സ്വഭാവിയോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ലംഫല്ലൂ മിൻ ഹൗലിക, എല്ലാവരും തങ്ങളെയും വിട്ട് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ കിട്ടിയത് അങ്ങയുടെ സൽസ്വഭാവം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. വഇന്നക ലഅലാ ഖുലുഖിൻ അദീം, തീർച്ചയായും തങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.25 ലക്ഷം വരുന്ന അമ്പിയാക്കളുടെയും എത്രയോ കോടികൾ വരുന്ന ഔലിയാക്കളുടെയും എല്ലാവരുടെയും സൽസ്വഭാവം നബിതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും വലിയ സൽസ്വഭാവിയാണ് നബിതങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വന്നത്. ഈ ഔലിയാക്കന്മാർ, അതാ കാജൂരിലെ ഔലിയാക്കളും ഉള്ളാളത്തുള്ള സയ്യിദ് മദനീകളും മറ്റ് ഔലിയാക്കളെല്ലാം ഇവിടെ വന്നത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഈ സൽസ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കാനാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സൽസ്വഭാവം അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ്. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ബുഇസ്തു ലിഅൻ ഉതമ്മിമ മകാരിമൽ അഖ്ലാഖ്, എല്ലാ സൽസ്വഭാവങ്ങളെയും ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുമാണ് ഞാനിവിടെ അയക്കപ്പെട്ടതെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരാവണം, അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീകളാവണം. അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീകൾക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തുകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതാ അന ഫറത്തുക്കും ഇൻദൽ ഹൗദ്, തങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുക? മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അന ഫറത്തുക്കും ഇൻദൽ ഹൗദ്, ഞാൻ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും എന്നാണ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഹൗദുൽ കൗസർ, ഇന്നാ അഅ്തൈനാകൽ കൗസർ, ധാരാളം ഗുണം തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഹൗദുൽ കൗസർ. ആ ഹൗദുൽ കൗസറിൻ്റെ അടുക്കൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിൻ്റെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം. ഓ സഹോദരങ്ങളെ, ഉറൂസിന് വന്ന് ജോറായി തിരിച്ചു പോയാൽ പോരാ, ഒരു ദിവസം 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ആ നിസ്കാരം മുഴുവനും പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പിന്നൊരു ദിവസം സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ കുറെ കൂടുതൽ വഴന്ന് പറയാം. ഇന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമായി ഇപ്പോൾ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടി നിർത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാവണേ അല്ലാഹ്, മഹ്ശറിൽ തുണയാവണേ.
അല്ലാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ അല്ലാ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഉസ്താദ് സാദി ഉസ്താദ് ആരാ ಶೇಖರ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಶಾಫಿ ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಂದರವಾದ ಮುಸಾಫಿರ್ ಖಾನ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಜೀರ್ ಬಂಗಾಡಿ ಅವರು ಸುನ್ನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಹೌದು. ವಜೀರ್ ಬಂಗಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸುನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಜೂರಿನ ಮದ್ರಸದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಮ್ಲಾ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಶಮ್ನಾ ಅವರು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಾಜೂರಿನ ಮದ್ರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸುನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಶೇಖುರಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಗಣ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುವರಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖುನಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಾರದು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಗ ಕೇಸರವಾಡಿ ಹುಸೇನ್ ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.